द हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अस्सलामुअलैकुम। मौजूद इमाम मौलाना बिलीगर सेब चैनल ना नन बयानीगी जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम वाक़या अकिश्ते वाला और दार खैस्ता वाक़ई दी और दजमुन चैनल चले दा सब्सक्राइब कई और वीडियो मक्के शेयर कई। बयान काफी जुमोन अस्तासु पे मख के रवान दे। अजीजानो दागे लगा उन्दे हिस्सा पाते दा आगे के दो खबरी यो खबर खुदा दा कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम द आदम सानी वले वाई और द्वम सवाल दादे कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कौम ता खैरे वले हो गए। दे द्वारू खबरों और सवालों जवाबों न करी दी हजरात उलमाए किरामो कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ता आदम सानी ज़कवाई कि तूफान से वक्त के दद पर कौम बांधे रागे और टोल कौम तबाश हो नुआगा वक्त के कुल बिल 40 से कम ज्यादा कसान 10 अरब किश्ताई के पाती नुदा बाकी दुनिया चिता सुटोल गोरई दादा अगर 40 से कम ज्यादा खल्क न ब्या पैदाशी नुगोया दुनिया चे संग इब्तिदाद आदम अलैहिस्सलाम न शवे हुआ दासी ब्या सारे नौ दुनिया पैदाइश द नूह अलैहिस्सलाम द दगा कसानो न शवे नु द दे वजना उलमा वाई चे देता आदम सानी वल। द्वैम सवाल दादे चे दे कौम तखेरे वले हो गए। उलमा लिखी चे खैरे पैगंबर ता पकार हुए हो कना नाजिजानो दे जवाब दादे चे पैगंबर गो आगा मकाम लरी चे दा अल्लाह ना पस्ता और द तमाम मखलूक द पासा द पैगंबर मकाम दा अल्लाह पर तमाम मखलूकातों के द पैगंबर न लोई मकाम दबल चाने लेकिन पैगंबर इंसान जरूर हुई। सुमर सिफतुना दे इंसानियत छिदी दा टोल पर पैगंबर की मौजूदी मसलन मोर और प्लार खजा कवल और बची तकलीफ पमुंस और दस दा सुमर सिफात चे दे इंसानियत थी दा टोल पर पैगंबर की मौजूद नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौम छो खैरे वर्त ज़का उकड़ी कि नूह अलैहिस्सलाम तबियत बशरी लड़लो और द तबियत बशरी ना चे पैगंबरान बेनियाज नहीं लंडा उन्दे खबर दर तारस कम अबला और जो सड़ी मान तपो सको सड़े वो मालदार माते वीच दा माल दौलत मुंगला खुदा रा करे दे नो दा गरीब हम तो खुदा बंदगान दी पकार दादे कि दुई ने मर करे जक च जमा मख की सड़ी के ज़कात हो वक्त आदो और कोलो ना नो दागे पजिमन के दा खबर मावरता हुई अजीज़ दा दुनिया टोला अल्लाह पाक दारुल इम्तिहान पैदा करे। दारुल इम्तिहान माना दादा अर सड़े पखपल जे के पे इम्तिहान के भाई और सड़े बद खपल काबिलियत मुताबिक परचरी की गरीब बांधे दा इम्तिहान दे बल्ला में वरकड़ी दी और ताला में नजर दिरकड़ी गोरम चित्त जमाना शिकायत के और जमा पन्नो वरकड़ो अल्हम्दुलिल्लाह मालदार माने दा इम्तिहान दे
چې دغه هم ستا پسان انسان دی بلکې تا نه ښه انسان دی. دا اوس مالدار چې کوم دی دا د پاکستان خسکی مالدار دی کې د سړي زوی اړوشته نه، ځکه چې د سړي زوی هغه مالدار ته وایي چې داغه دولت او مال دا د الله په مخلوق خرج کیږي او د خدای په لار کې خرج کیږي. د سړي زوی هغه د سړي زوی نه دی هغه مالدار چې د چا دولت په شراب او په زنا او په کباب او په دې سيزونو خرج کیږي. دا انسانان نه دي. نو د مالدار امتحان دا دی چې دا تا نه ښه انسان دی او تا ته مې ودرولو، نو ستا د ایمان امتحان دی، ګورم چې ته د سره څه چل. قرآن کریم کوم آیات چې ما ستاسو په مخ کې ولوست، الله فرمایي چې دغه دولت چې دوی ځان دپاره جمع کړی دی، یوم یحمى علیها فی نار جهنم، دغه دولت د دوی به د جهنم په اور ګرم کړی شي. چې دغه دولت ولا ګرم کی نو فتقوا بها جباههم، د دې دولتمندو تندو له به داغونه ورکړي شي. وجنوبهم، او بیا به د دوی ډډو له داغونه ورکړي شي. وظهورهم، او بیا به په دوی ملاګانو له داغونه ورکړي شي. او بیا به ورته ملایکی وایي هذا ما کنزتم لانفسکم، دا هغه دولت دی چې تا جمع کړی د خپل ځان لپاره، نن به په دې اور ګرمیږي او ستا تندي او ستا ډډ او ستا ملاله به په داغونه ورکړي. بیا به ورته आवाज وشي چې اوسکه خوند د هغه دولت چې کوم تا دنیا کې د ځان لپاره جمع کړی او د الله نوم به درته واغستی شو ولا به دې نه ورکړو. نو عزیزانو ډېر خلک داسې دي، یو سړی راشي او سوال وکړي د خدای په نامه، ځه رکشه غټ پټې تنې ته دې وګوره، سنډا عمره غټې فلان، دا ډېر لوی ظلم. تنې ته غټ څه کوي؟ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سوال کوونکې که په اس درته سور راغی او سوال یې وکړه نو که ګډوره دې حلال کړی او هغه سوي نوکې پرتې وي اوله ورکه، خو اسې مت واپس کوه. که بلکل څه نه وي نو بیا ورته وایه چې معاف کا، یغفر الله لک ولنا، الله دې تا مبخي او خدای دې ما مبخي. داسې جواب ورکړه. تاسو خیال راغی. واما السائل فلا تنهر چې قرآن ویلی دی، هلته یو توجیه دام ده چې چا درنه سوال وکړه نو رټې به نه، دګنه به ورته نه کړي. د دې وجې نه کم خدای چې دا په لویه تنه سړی تا ته ودرولو دی او لسو پیسې ګیز سوال دپاره، هغه خدای تا هم بل ته ودرولی شي که نه شي وسولی، هغه تا هم بل ته ودرولی. نو عرض مې دا و چې دې کې به ډېر خیال چې انسان خو ډېر لوی شی، انسان خو ډېر لوی شی چې په من سپی سپی اب هم د ځان نه اوچت ګڼي نو هله به ته سړی کېږي. عزیزانو بزرګ کېدل آسان کار دی، لوی پیر به درنه جوړ شي صاحب، او دا د دنیا حمور چې دي دا به در پسې روان وي او صاحب لوی پیر به یو بزرګ دی. انسان کېدل ګران کار دی چې انسان شي او خصلت انسانی در کې پیدا شي. تا ته پته ده چې الله په انسان باندې انسان نامه ولی ایښې ده. ولی ځکه چې انسان معنا دا ده چې هغه د یو بل سره مانوس وي، مانوس د یو بل علاج وي، په یو بل قربان وي. او ان شافلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساتھی. خواندادے چې پریوته سړی روچت کی دا کمال. یو سړی وغورځېده او تیر وچت. دا صفت ورشه د لندن په انګریزانو کې وګوره. سپی ووالو په موټر نو ورته به ودرېږي او هغه سپی به موټر کې واچي او هسپتال ته به بوځي او دا هغه سپي مرهم پټي به وکړي او بیا به روزانه ځي او دا سپي تپوس به کوي چې د هغه زخم ټیک شو که نه. نن ستا ملک کې به دا خلک پیچن، ستا ملک کې به انسان په موټر ووایي ته وتښتي.
پلاره سره وې تی وتخ تیر ورځو کې زه سوات نه روانو ما نه مخکې یو تیلو ټینکر روان یو ماشونه رامنډه کړو سبم سر خوګم خود ټوکړي ټوکړي په سړک وګرځي دا ماشونه لکه اندوانه چې د ډیرو چت نه راځړه کی او د اندوانه پوستکی او دا سرواله دنه چې د کوشندلې شي په سر زکه چې وړاندې یو ټیر په 1300 ورستو نه دواړه ټیر په نور دي نو دومره ټوکړي په سړک کوشندلې شي ما ته کته ده نو ډرایور نور خبر ورکړه نو ما خپل ډرایور ته وې مالوي نشي چې درنه خلاص نشي بس مخه ته ودرېدو ټانکر مودرولو مال تخته وړي زما په خپل پرې ورته چې اوس مې داخل کلی خلک کراله ما به مړ کی مال مړ کېده دې نشته خو تخته ولې ظالمه تا کې دومره انسانيت نشته دا ماشوم ټوکړې توبه استغفار خدای پاک دې ساتي نو دا کلی هغه پلار چې دا ماشوم راو نو یو دومره کوټک ورسره زما دې سر لای برابر هغه دا خیالو کې چې جوړ دوه واله خیر خلقو د کلی خلقو زه پیجندم دا 400 نه لاندې دی په دې زه وې اخلاص کړ نو بالکل دا دماغ کار پرې ہے نه د مور دماغ کار کولو نه د پلار دماغ کار نو عرض مې داو چې دا زمونږ دا انسانيت ته چې سړی ووته ته دا خصلت ورشي التزدک اوس ابيله خبره ده چې دا خلق لار شي په لندن کې ډاکټري زده کی نو چې دې ملک تراشي بیا د پیسو په خوند داسې ووري چې کپ بم سره الوتې کنه نو هم چې د دوی د پیسو ارتالي نو هغه د بم الوتې تم نږدې نه راځي دا استعمال ضیاء الحق نن بیان دی په اخبار کې وي د قوم ته لازمه ضرورت شته زبلا ناس تو ستور خور ولار شي تعالی ریکولې سوق شي ناس دا قوم چې دا کرداري چې ماشومانو نه وخت پریوتی دي په بم الوتی دي او زه وایم چې زما ارتال دې تنخواه مې نه لګي او تنخواه مې نه زیاتېږي زه به دې مریض ته نه نږدې کېږم ته ووایه په ایمان چې زه د ژوندي پرېښو قابل یم کوم ملک انسانیت چې دا انسانیت دی رحمان بابا خبره ده وایي انسانیت خو په دولت نشي رحمانا انسانیت خو په دولت نشي رحمانا کبوت سلزله د سروش انسان دی بوت د سرو زرو جوړ کا او وې دروا هغه ته څوک انسان وای په دولت خو څوک نه انسان په بنگلا کې په څوک نه انسان ورشي بنگلو کې سپیوم دي غاړ سپی په بنگلو کې ساتري سپیوم بنگلا کې اوسېږي نو موټر کې ګرځي موټر کې سپیوم ګرځي ورشي د معتبر خو سپیم ځان سره موټر کې سوار کړی نو سپیم انسان او اجازه کې دی او اجازه کې قسم دې معتبر سپیم چې لندن نه راولي جات کې راولي نو سپیم انسان په عربونو روپو دا یو شعر د رحمان بابا ارزان دی چې انسانیت خو په دولت نشي رحمانا انسانیت خو په دولت نشي رحمانا کبوت سلزله د سروش انسان لري ته ما کې عقل دی ما کې شعور دی ما پورې سر دی نه عقلونه مقلونه آرسه قربان شاه د مینې د یو ساس کې د اوخونه چا د پاره دی چې یو ساس کې د اوخې د سترګې نه توی کړه په چا دیړه او در دې دو او یو ساس کې د اوخې د توی کړه الله دې کروڑونه رحمتونه اوري د رحمان بابا په قبر هغه وای گنج د عقل زار شد عاشق ترساس کی اوخې گنج د عقل زار شد عاشق ترساس کی اوخې نخروار د عقل نه د عشقیه ودانا تاکل ځانته وې کنه بزرگ ځانته وې نیک ځانته وې سر دې در خورې گنج د عقل زار شد د عاشق ترساس کی اوخې نخروار د عقل نه د عشقیه ودانا صوفی صاحب تسبیح دی او صاحب ګومنځ دی او مسواک دی او ګیره دی ګومنځ کړي را ګومنځ کړي دا نو زاهد او تقوادار کړه
تقواداري نو هغه وي زکه زاهد زهد کده یو جنت د پارا هغه د کوټه کې دی لنا سه الله 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 هو څواره ماما لکه خدای مې وایي جنت راکړي وای پیمان بل څوای بل څه ټکه مګیستا لو سفیان اجیان اجلا تل دی ګوره خدای مې جنت کوټه کې سره نه دی ګوره خدای جنت راکړي نو زکه زاهد زهد کده یو جنت د پارا زکه زاهد زهد کده یو جنت د پارا سرخندل نشي پر بلد جانانا خدا زاهد تقواداری دې لپاره کې چې جنت راته ملوش په انسانيت کې خو کمال دا نه ده چې ته جنت غواړې په انسانيت کې کمال دا ده چې د یار په زلف سر قربان تاسو خیال سر قربان کې د یار په زلف دا چا کړی دا چا کړی والله العظیم چې د محبوب په زلف سر قربانول دا هستی تاسو د صحابه یا د عشاق وګورئ یو خزه ده خزه رابعه بصری نامه خزه نیمه شپه ده اسمان ته ګوري چې زما پروردګار دومره حق لرم ستا بنده یم چې نن در سره یو څو خبرې مخامخ وکړم خزه دومره حق لرم ستا بنده یم چې یو څو خبرې در سره مخامخ وکړم که زه په دې نیمه شپه کې را پاسېدلې او تا ته په سجده پرته یم په دې نیت چې ته ماله جنت راکا نو ای زما خدای ستا دې په خپل ذات قسمي چې ټول عمر جنت په ما حرام کا چې مالا ټول عمر د جنت بوی ونه خیر او که په دې نیمه شپه کې زه را پاسېدلی یم دې دپاره چې ستا د دوزخ نه یریږم چې ته چېرته ما دوزخ کې وانه چې نو ای الله بیا دې ستا په خپل ذات قسمي چې ما ټول عمر په جهنم کې واچوه ټول عمر نو زما خدای ته په پوي چې زه په دې نیمه شپه کې تعالی ولې پاتېدلې ولې نه د جنت ته مدار یم او نه د دوزخ نه یریږم جنت کې ټول عمر رانه کې او دوزخ کې مې ټول عمر واچوه او کنه خبره درېمه ده منځ کې ای زما خدای تا ځان ته ویلې دي چې زه علیم بذات صدور یم زه د خلقو په سینو قادر یم چې ستا پړه کې څه ارادې دي نو یا الله که زما سینه او زړم درته معلومي او زما نیت نه دوزخ یو نه جنتی او نیت مې دای چې ته زما شې نو خدای ته زما څه ده ښځه ده تاسو خیال نه د دوزخ خبره ده او نه د جنت ځکه زاهد زهد کده یو جنت د پاره سرخندلی نشي پور بل د جانانا اسم حاصل نکړو په شیخی په ملای کې اسم حاصل نکړو په شیخی په ملای کې پس لدی میوار دے ہر چیشی پا میخانا پام کو د منصور غندی پدار نش رحمانا پام کو د منصور غندی پدار نش رحمانا دیر دادا عشق خبر مکڑا نادانا پوربل زان قربانول داد انسانیت کا جنگ کی صحابہ ولاد دی اور جنگی کی لگیا پیغمبر ولاد یو غشراغ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لستونے کو سعد ابن ابی وقاص کے ورمنڈا کړه چې ورمنډه کړه داسې حمله په دشمنو کړه چې ځان پکې پاک پاجن کې پیغمبر ورمنډه کړه حضرت سعد پملا او ټپولو ورته ویل ارجع یا ابا سعد فداك ابي وامي اے ابا سعد اولا د محمد مور او پلار دیتا نه قربان خبره ده چې انسانیت هغه یو خاص درد دی چې د سړي په زړه کې پیدا شي تر څو پورې چې هغه درد د چا په زړه کې نه وي انسان نه ما خو درته هر څه بشي ویوتم الله بھی ہو میاں بھی ہو حاجی بھی ہو سید بھی ہو پیر بھی ہو بزرگ بھی ہو یہ تو بتا دو کہ مسلمان بھی ہو رنگ روپ شان و شوکت د بزرگ او د ولی جوړول دا آسان کار دی منٹ کې منٹ لیکن یوں تو بتا دو کہ مسلمان بھی ہو او د مسلمان خاصیت څه ده هغه یو نره غوندې درد پړه کې تاسو دبل دبا
लगे आशिक वही चे, एक ऊंग से दिल में उठती है, एक ऊंग से दिल में उठती है और दर्द जिगर में होता है, एक ऊंग से दिल में उठती है और एक दर्द जिगर में होता है, मैं छुप के रोता हूं जब सारा आलम सोता है। खलक उदी नजर तगले अगले जा रहा तो तपोएंगे पागा फन आवागा मजा चा अल्लाह वालों न तपोस कवा लगे वो बुजुर्गता यो बादशाह हुए ओ बुजुर्गा दाखपल नहीं में बादशाही ताला दर को अगर जनी में बादशाह से कौन बादशाही निमा अगर वल्लाह के वाले उस पाकिस्तान के खुद ऐलान की जरा शही मामा दाद शुद्ध जक़ात पैसे तकसीमी मैं मुंगना उस मसलो जक़ात से तपोस करो उसने सभा को लोई मुफ्ती जिले सदर साहब लोई मुफ्ती आगा दे साहबा द बैंक द सुदुनु न कटूतियों की पागे चले नामा द सकाती खिदा अयो मुला तमे वाले का ताम दा अगस्ती जाते ऐसे माते लाओ का ना माल वाले वेल जिन से बदल शी माल जिन से बदल शी अलो ची जिन से बदल शी दारवाशी मां और तेल खदन दास चल दे चताले होने वादक हो वे नवे वादे से मतलब माल बदा जड़ा दी प्रेदा नवे दला को वे का माल पखरबा लेकिन खाब जोड़ा खरेला वरा उन्दम बनारसाई पे गड़ो अब कोर तदर वाले मा बस्ता खदश नुमाते खर्चा तखजकीगी नुमाल सुद का तालालीगी और सुद ज़कात की जिन से बदल तासो ख्याल ना रहे नौज में दाओ अजीजान क्या बुजुर्ग होते हैं जिंदगी में बादशाही जो सको दनान भाई बराए खुदा बादशाही नहीं मदर अभी नहीं आलम परुने खबर करता हूं परुने ना जुनेजो डेरो तसले ब्याद मुफ्ती साहब कबर तवर गले कबर तवर गले दे हाल मुफ्ती साहब जो फलरमान आखिर स्टडी मशीर और मशीर पुख्तो मल्क दे खलक खुदा से कही अल्लाह चिपदी खल्क तैयार रहा ची वजीर आजम संगा फजर रहमान तवरा और मुफ्ती महमूद कबर तवरा नुमावी चिला दे जना से कबूल कबर तदा दुनिया राजी और द गुलुन सादरे पे अच्छी द दुनिया बादशाह राजी द गुलुन सादरे पे अच्छी पागी दही चाकू और कुरान नशो वो कजुने जो द मुफ्ती महमूद कबर तलार उन पता सुना खजे होता जुने जो सही वह मुफ्ती महमूद साहब कबर का चागा चले के देशी जिला खुदा लान देरानी वले नहीं तासो ख्याल रहा है जुने जो सही यो बुल कसम तैयार ना पड़ेगा नागे और बयान देके फलरामान के शरीयत बिल खिलाफ चे कई दाद हुकूमत पे इशारा की पर उन्हें मशरक अखबार हो रहे पर उन्हें नो पदामंस पा की ब्याउंदा मुहतरम चिदे द आजाद कश्मीर द सदर सरावलार दे पडेरों की तकरीर कही गया तासो ख्याल रहा पर उन मां तवे चित्ता द हुकूमत मर गए और पंता और रस्ता फोटो द हुकूमत द सदर सरदे और सरे तकरीर करेंगे दादा मुगा दा गुनाह द मुल्क द कानून शरीयत बिल नंता पेश करे दे बिल पेश को मतलब कोई मुंग लगती कसम पे खुदे जबल और दरासी में देखल को नोर रतो दा बन वाला तकलराशी निज दे बन निज वाला न में तोड़ दे चिदा इस्तकबालू न मिउली दो से बदा पटक गो सवार दियो ब्या जुने जो तकरीर करे दे पसोम्याश तो कि भैया इंजीनियर बेरोजगार पाती नहीं और ब्या दाता सो तकम गटशिवी और बंगड़ी वर्ता चुरी पसोम्याश तो कि सोम्याश दर तजम हुआ मुझे सोम्याश तो कि इंशाल्लाह जद पाकिस्तान सदर के वल्लाह के और आना बेगरीब पातशी टोल बसर मायदार को दाजम गेले शुरू दा खबर दी चलता टिंगे देशी साहब खान और नवाब और हुकूमत और वजीर आजम की तरी टिंगे देश दी और तकम डुल की लगोरी और कमी बंगड़े वर्ता चुरी और डॉक्टरान तेरी कुछ दिनों में सारा मुल्क टेपर हो जाएगा यही वर्ता भी आगे देखो गो रही यो खबर में तकड़े वो चाबस्ते अब्दुल्ला फमा शुकोद जहान फखर अबस्ते अब्दुल्ला फमा शुकोद जहान फखर कड़ा फखर पहग पे सुबहान फखर कवी दाद दुनिया मा शुके और महबूबा पागा जात और पागा शान फखर कवा चे पचा खुदा फखर करे दागा जात इत्तिबा कवा चे कम जात तद मोर पखेटा के साथ नहीं है
بیا د مور نه را پیدا کړ او د مور په سینو کې درته پای پیدا کړ او هغه نه رستو ستا نظام زندگی جوړ کړ هغه ذات اتباع کوا بنده به صحیح هغه ته به صرف ټول صحیح هغه نه د روزګار توقع صحیح د کائنات اصلي مالک خدای دی عزیزانو دا هغه عاشقان دي چې وایي چې گنج د عقل زار شه د عاشق تر ساز کی وخی نه خروار د عقل نه د عشق یو دانا زکه زاهد زهد کده یو جنت د پاره سرخندل نشي پور بل د جانان دا عشا او دا خلق باقی تفصیلات د زکات متعلق پاتې شو الله چې په دې مسلو موږ نه خپويږي ته پوه شئ 52 تولې سپین زر دغه قیمت 2250 روپے راځي تقریبا 300 دومره چې چا سره نقد وی او کال کې تیر شي نو 2.5% زکات ورکړي د خزو کالی چې ونی می تولې وی نو بیا به پکې زکات ورکړي چې ونی مو کم وی او نقد پیسې خزې سره نصاب پورا نه نو بیا په دې کالو کې زکات نشته او چې نقد ور سره نصاب 2.5 روپے وی نو بیا که یو توله سره زرین په دې خزه باندې په دې کې زکات ورکړي باقی کالی د خزې دی او کله سړی دی چې خزې له ورکړي د خزې دی ستاره غپلار نه دي واخر دعوانا ان الحمدلله کرامت په عربي کې خرق العادت توای خلاف عادت دی ولی په لاس باندې یو کاروشي دې تکرامت دا شی گویا کې مدعی د نبوت شي او دا یو کار داغه په لاس باندې وشي دې ته معجزه وایي کرامت پورې عزیزانو علامہ لیکلی دي چې مجدد الفسانی رحمت الله علیه چو دا ډېر لوی سره دی به چې مراقبه شه نو علامه مظهری لیکلی دي چې لوح محفوظ به ورته ښکارېده د د زامنو یو استاد مولانا طاهر نامه د په مراقبه کې لوح محفوظ ولیدو لوح محفوظ هغه شی دی چې د تمام کائنات پروګرام پاغلی کله او د هر سړی هیستوري چې کومه ده هغه په لوح محفوظ باندې لیکل دایم لیکلی دي چې دا سړی نیکبخت دی او دایم لیکلی دي چې دا سړی بدبخت استاد زما څه پته ده چې زمونږ په لوح محفوظ بچلی ظاهر خدا ده چې منځونه کوو یا تقریرونه کوو یا دا کوو یا دا کوو اس پته نه لګي چې آخر کې به موږ نه قدرت داسې یو کارو کې چې په لوح محفوظ باندې به زموږ نوم کافر لیکلی یو کافر به د دنیا نه تیر نو دیو جنا غاویر نشي په دې سيزونو باندې چې زمونږ کوما یا 10 کوما یا روجینی سما یا می حج کړی دی صاحب حج خو اجي صاحب کوچی هغه خو ټیکټ راوړی د کعبه نه د جنت هغه خو خبره مکو خدای پاک دې د دې زمانه د اجانو نه سلو غم هغه ورځ مې ولید دوه حج کړی دی او سکاله حج لمه بیا داخله کړی نو په مخه یو ځای کې راغی بربنده خزه ور سره روانه او دا ور سره وګیواله او لګیاو خبره ور سره کول سلام راته وکړه سلام مې مانه غستو خدای دې مال کور مران کا په دغه سلامونه نور کې په لار رااله مال د مکی په بزرګۍ کې هیڅ شک نشته ولی خرب حاجی نشي په طواف خرم د کعبه نه تورا تاو کنه هغه ماجی او بربنده خزه خدای دې بیړه کړ عزیزانو نن ستاسو ملک فیشن جوړ شو نو زما عزیزانو اعتماد بس صرف د خدای په ذات کې صرف په بنده باندې یو بادشاہ خپل وزیر ته وای چې دا پیرانو مرتبه ډیره لوی ده او کدا طالبان چې دا کتابونه وای د دې مرتبه لوی هغه صاحب هغه سړي مرتبه لوی ده چې چا پترخ کې قرآني او مکتب تروانی او قرآن وای وې داخله کې چې لاسونه سپي وې د دې مرتبه نشته دا ګڼ کپان ویل ټرای کو دواړه راوغوښته پیر صاحب هم راوغوښته یو طالب هم راوغوښته کونتر او چاړې ولا ورکړه ویلار شي او بادشاہ سلامت وای چې دا په داسې ځای کې حلال کې چلته هیڅ حکم نه ویل خاصه پیر صاحب تله دی او تاخانه کې نوته دی او کونتر حلال کړی دا چراغ کم ځای وی والله کال ته د مرغۍ چڼم اڅوک ویل ګوره څوک به وی والله کوي څوک طالب تله دی ګرځي ما خامراغه کونتر ژوندای راو بادشاہ ناس ته وزیر ورته ولې لکه وې صاحب وعده مې کړی و چې هغه ځای کې حلاله کې چلته هیڅ حکم نه
په ګرځېدو مې ډپ پړک وچاودو خدا سي ځای مې پیدا نه کو چلته خدای را سره نه نو ځکه مې کونتره ژوندی راوړه ځکه چې ما وعده تا سره ادا کړه تاسو خیال راغی وزیر بادشاہ ته وکړه ویلو دي رتبه دا هغه چا اوچته ده چې د چا عقیده او ایمان دای چې الله 24 غنټه ما سره رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ونی لاندې آرام کولو توره ونه کې ځوړن کړي یو کافر راغی توره راواغسته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي محمد اوس به درانه څوک خلاصي هغه چې ورته دا څه وکړه ویل الله دا کافر د لاس توره پرې وای چې توره ته پرې وته رسول الله راواغسته ا کافر ته وایي اوس به تارانه څوک خلاصي وی چې کوم ذات ترانه خلاص کیا بدر نمام خلاصي پیغمبر توره کې خو مغه وخت هغه لا اله الا الله محمد رسول نازکا ڈاکٹر اقبال وہی چے شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر یا ایسی جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو یا خو پریدا چې جمعات کم کېدم او شراب اسکم او یادا سے زیارت او خای چې چرته الله نه نو هغه صرف د خدای ذات ته چې په ارزه کې موجود دی طالب نے وزیر تپوسو کو تا سره څه دلیل دی چې الله تا سره او فارزه کې و ما سره دلیل د خدای قران ویلی دی چې نحنو اقرب الیه من حبل الورید زده دې مرای د رګ نام در تډیر نږدې قران ما سره واذا سالك عبادي عني فاني قريب ما سره قران دی نو مداز دې پیدا نه کو چې چرته الله را سره نو زما عزیزانو عرض داو چې اعتماد به صرف د خدای په ذات کې په بنده باندې کې تاسو وګورئ یوسف علیہ السلام زلیخی ګر کړو په کوټه کې ټول کمرې بند او زلیخا رااله او دروازې تالې ولګې دی او کونډې ولګې دی او کمرې بند یوسف ته وای اوس زما مطالبه پورا کړو کا صدر سره وکړه څوک به اخلاصي را نه دلته یوسف علیہ السلام الله اکبر आवाज الله اکبر او وی چې اے الله دی وخت زما لوی سہارت ته بل څه نشته بس په ټوپی کو د کټنا پاره دروازې چې ورتله دروازه به ورته لري کې په خپل ټول دروازې ورته لري شوي او د زلیخې د مکر نه الله بچ څوک به وکړي داسې چې ځوانه خزم دا او د وزیر اعظم خزا دا کمرې بندي او ځوان الکم دی اعتماد په الله او شو دار شي نه بچ دا یاد لرئ اعتماد به صرف یو پیر له سړی راغی وې صاحب داسې وظیفه راته وخایا چې او بو د پاسه ګرځي هغه دا خو اسانه وظیفه ورشه دریاب ته او دریاب ته ټوپ کو زمانہ مواله بس بو د پاسه وګرځي د پیر حکم چې دریاب ته ورغلې ده چې ور ټوپ کړی دي خو چې غر کېږي د پیر نامت یې را شو یا الله یا الله یا الله یا الله او چې یا الله د درې ځله چړي کې او بو ورته سمکه شو د په پاسه وګرځي خو وګرځي پیر صاحب ته چراغ و څنګه چلو شو و صاحب نافرمانی را نه وشو و څنګه و دریاب ته مې ټوپ کو خو چې تر مړې ډوبېدم ستا نوم را نه هیر شو د الله نوم مې واغست بس وبونه راوتم او براته ځمکه شو زه په وګرځیدم اوران ورته بچیا دا وخت کې چې وبو ډوبولې زمانوم در نه هیر شو ویلاو ول د خزي نوم درته یادو ویل نه ول د زوی ویل نه د مور نه د پلار نه کور نه جیداد اس نو راته یاد په دا وخت کې د الله نه سیوا زما پړ کې بل څه ونه ځکه چې غر کېدم او په دې پوه شم چې خدای نه سیوا دې بل څوک نه بچ ول بچیا د وبو د پاسه مغه څوک ګرځې دی شي چې د چا زړه د ارث نه خالی وي او صرف د خدای نامه پکې نن زمونږ لګي د خدای نامې کوم ځای مونږ لګي خدای خزو نامې دي د لونو نامې دي د بچو نامې دي د پیسو نامې دي د اقتدار نامې دي د 2 کروڑ راتوبونو نامې دي زمونږ لګي د خدای نامه کومه چې بالکل خالی وي لکه مولانا روم نه چاته پوسو کو چې ستاره کې څه هغه زمانه کې بخدا کسی نہ امرا بشگاف جان بیرون کن بخدا کسی نہ امرا بشگاف جان بیرون کن
کہ درون خانہ تو دیگر چکاردارد بخدا کے سینہ امران بشگاف جان برون کن کہ درون خانہ تو دیگر چکاردارد بخدا قسم سینہ میں اوش لگا اڑ میں بار رو باسا اڑ میں سیرے کا دنن دڑ په نقطه کې مې وګوره اے الله زما اړستا کور دې نو ستا په کور کې د بل چا سکار دی چې دنن راځي چې د چا زړه د خدای کور نه عزیزانو خلق په بو نشي ګرځي خلق په دنیا کې د سکون ژوند نشي تیرول د آرام ژوند نشي نن ټول پاکستان بے چین دی ټول پاکستان بے آرام دی هیڅ چاته سکون نشته د کلونو سٹاک ور سره پروت دومره دولت جنوسی او کڑوسی او کودی او پردی هم نشي خلاصول تاسو ته کې سال دی پته نه لګي سکون قلبي نشته سکون قلبي پته شي کېږي هغه صرف د خدای پر رابطه او په تعلق په خدای قسم چې سکون په بل شي کې پیدا نه کې سوا د الله درته دا قران ویلي الا بذکر الله تطمئن القلوب دا الله په ذکر دا اطمینان د زړه پیدا کیږي چې دا الله ذکر نو د زړه اطمینان نه تاسو خیال لړۍ اطمینان مون قران وایو زمون لړۍ اطمینان یوړون د حافظ خیر هو بادشاہ په پیښ شو حافظت سکه وی خیر غواړم وی څنګه حافظ ته وسه قران می یاد دی وی قران دی یاد دی او بیا خیر غواړي وی چاو سره ویني سي او جیل ته بوت حافظ ونی وو جیل ته بوت چې جیل ته بوت نو د شپې ور پسې بادشاہ ورغی او یو کانه ورو ویلا فیجی صاحب ویلا ودا کانه دا مې درته کې خو کتر سبا پورې دا کانه سر زر نکړو نو سر بدن پرې کو سر بدن اوسو حافظ په وینو جاړي چې بیړای هر کښ اوس کانه څنګه سر زر کانے خیال یو کو چې جاری سلا بل ته درته ندی یاد سوا د قران قران شروع کو تر سارا پورې پچوف کا بادشاہ برایشی کسر شوی خو خدا کې سر خو دې غوسته افیجی صاحب شروع کړ په الحمدلله رب العالمین باندې سار چې بانګونه ویل من الجنه والناس تورسه او په کانی لاس کې خو دې غړوند پچوف سار چې بادشاہ ورغه چې ګوره کانه د سرو زر ویلا پیجی صاحب څه دی وکړه ویسه په ټوله شپه کې مې قران ختم کړی دی او په چوفکړی مې دی وی ګوره نور ته خبر نه ویلا پیجی صاحب کانه د سرو شوی دی کستا دا ایمان وای چې دا قران کانی هم سر کولې شي تب خیر نه وای کستا دا ایمان زمونږ دا ایمان نه چې قران کانی هم سر کولې شي دا ایمان شته زمونږ شته زمونږ مليانو شته مونږ مليانو خو عبد الباقی مولا په زکاتونو پسې ګرځي کانه هم سر زر کولې شي نو مونږ بچري داسې نه وای دلته یو لوی ولی پروت ته خون پنځو سه ورته بلار روان دی او طالبان ناس کې روټای سپوره ولی خپه یې لکه وی دی روټای سپوره د ترکاری نشته ودا منګوټه را دی خکه منګوټه را درې خکو درې ځله په لوی ویلو په چوفي کړ چې ګوري وړي دي طالبان ویل خوای طالبان دي صبر روټای پکې ماته کړی یو ورته لک سباله هم پکې څپری دي ایو پکې لندر غوندي هغه سباله څپری دي خو آسان دمو کول هم ته پته نه بس په چوف کو به وړي کیږي به خرو سبا مبای پرې دی اخلاص اوري سباله چې روټای بیا راغلی دا صاحب پچای ډکه پرته ده منګیا راغسته ده قل هو وای په چوف کوي چې ګوري وبدي قل هو وای په چوف کوي چې ګوري وبدي بیا خون پنځو سه رحمت الله علیه او راتیو شویل کا بیا څه چل دی وې صاحب ما پرونه دمم په چوف کو دا خو وړي کیږي نه وې بچیا دم خو ما پرونه ده خو خله دا خون پنځو نه قران لخلوم پکار زمونږ داخله دې قابل دي چې په دې خله قران وایي او پکانی چوف کو غسر ده هغه له بلګ خلوم پکار هغه له بلګ داندرون صفایوم پکار هغه نه با لګ د امتیازیوم پکاري چې شاه او غدا درتا په یو نظر کړ بادشاہ او غدا نن هغه د پاراغه سي خلق پکار دي لکه ابو الحسن خرقانی رحمت الله علیه محمود غزنوی بادشاہ ولا راب محمود غزنوی هغه سره چې د یو کونډه خزې د ګوتې بدلې د ټول هندستان نه غسته
نن هندستان ته زموږ صدر صاحب درخواست کړی چې ما به لږ پرې نه دی چې زه کرکټ میچ کتوله درشم. تا خدای هلاک که چې هلاک شي. دلته د قوم میندې کونډې او بورې او تباه او برباد شو او ته هندوستان ته د کرکټ میچ کتوله. محمود غزنوي هغه سره ابوالحسن خرقاني ته ورغی السلام علیکم هغه ورته داسې وکتل وعلیکم السلام صاحب بادشاہ راغی ته کې څنګه راغلی بادشاہ سلام وی صاحب دا هندوستان باندې حمله کولو ته راغلی مو دی راغلی ولخا سمیشن باندې دا داس چل شو. محمود غزنوي ورته ویل چې په دوه خبرو به کامیابېږي. ابوالحسن خرقاني ورته په دوه خبرو به کامیابېږي. یو چې تندې لګې نو په خاورو کې لګاوه. دویمه دا زما خلقه والا او چې څو وخت د هندوستان په سومنات باندې حمله کې نو دا خلقه واچوه او 2 رکعات نفل وکړه بیا په حمله وکړه بیا تماشا کړه. چې بادشاہ روان شو ابوالحسن خرقاني ورته پاسید وی صاحب زه چرالم ترا تپانه سي دي اوس چې زما را تپاسید وی چرالم ذکر در تپانه سي دم چې تا په سر کې د بادشاہ نشوا نو ما درته دا ثابتول چې په دې ځمکه داسې فقیران هم شته چې ستا د بادشاہي په کنجه کم نه ویل نو دا اوس ولې پاسه وی اوس چې دا ما درته تقریر وکړو نه د بادشاہ نشه دی د سر نه وته فقیر شو نو د فقیرانو زه قدر کوم ځکه درته پاسه مونږ کې دا کردار پکار دلته صدر کې یو مولا خدای دې وبخښي اوس مړ دی دلته یو گورنر هغه په دې جماعتونو ګرځیدل یو جمعه یو کې مونږ کړي بل جمعه بل کې مونږ کړي بل جمعه بل کې ځان به خود خلکو ته ټیک نه زو هغه هوټل ته طرف ته کېنه به اختیار مونږ کوا نو په جمعهونو سره لګر نو یو جمعه دلته راغله او شکر دې ما ته پته نه ولګي نو هغه مولا ته پته ولګي چې گورنر صاحب راغی نو خطبه دی ولې لاس کې هم صاحب خطبه په ځای پرې خو 1000 په ورمنډه او دا خزه نه رونی وو په مخ کې صف کې کېنو مخ کې صف کې داوا وي څوک چې مخ کې راغی به مخ کې ناشتي چې رستو راغی به رستو ناشتي چې هغه نه رستو راغی به رستو ناشتي که بادشاہ راشي او صفونه سټو او زینو هغه د پیزار په ځای کې بکینی دا به نه کې څوک جلار ورته وزګار کې چې بادشاہ لا مخ کې ځای پرې دی نه تاسو دا یاد لرئ دلته راشي ریزرویشن کیږي دا صادره څوک غوړي ځای 19 څوک 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 بیا اخر کې راځي د خلکو په وګو باندې اختیار دا ډیره سخته ګناه راځي کم ځای ملاوي جماعت د خدای در میں خدای در کی اپنے قدموں میں جگہ دو تو یہ سمجھوں گا میں مجھ کو بخش دیا تخت سلیمان پیزار کی چور تو ادرے گی اور پداخٹوں کے تندے لگے تو خدای قسم د مخ کے صف نے زیادہ جڑے ذکر چې خدای خو عجز غواړي عجز جڑا فقر څومره عجز وي داغه په دربار کې عمر به رحم در باندې زیات تاسو خیال راکړئ نو عزیزانو عرض بداو چې نوح علیه السلام قوم چې خیره ورته ځکه وکړي چې نوح علیه السلام طبیعت بشری لرلو او د طبیعت بشری نه چې د پیغمبرانو بے نیاز نه لنډه غونډه خبره در تاسو کوم ابل ورځ یو سړی مان ته پوسو کو سړی و مالدار ما ته وی چې دغه مال او دولت مونږ له خدای را کړی دی نو دا غریب هم د خدای بندگان دي په کار دا دی چې دوی له امر کړی ځکه چې زما مخکې یو سړی ته زکات وغوښته اده ورکولو نه نو د هغې په ضمن کې دا خبره ده ما ورته وایي چې عزیزه دا دنیا ټوله الله پاک دارالامتحان پیدا کړی دارالامتحان معنا دا ده چې هر سړی په خپل ځای کې په امتحان کې وي او هر سړی به د خپل قابلیت مطابق پرچری کی غریب باندې دا امتحان دی چې بل مې ورکړی دی او تعالی مې نه درکړي ګورم چې ته زمانه شکایت کوي او که زما په نه ورکړو الحمدلله مالدار باندې دا امتحان دی چې دا هم ستا پسان انسان دی بلکې تا نه ښه انسان دا اوس مالدار چې کوم دی دا د پاکستان خسکی مالدار دی کې د سړي زوی اړوشتنه ځکه چې د سړي زوی هغه مالدار ته وایي چې داغه دولت او مال دا د الله په مخلوق خرج کیږي او د خدای په لار کې خرج کیږي د سړي زوی هغه د سړي زوی نه دی هغه مالدار چې د چا دولت په شراب او په زنا او په کباب او په دې سيزونو خرج کیږي دا انسانان نه دي
نو د مالدار امتحان دا دی چې دا تا نه ښه انسان دی او تا ته مې ودرولو نو ستا د ایمان امتحان دی ګورم چې ته د سره څه چل قرآن کریم کوم آیات چې ما ستاسو په مخ کې ولوست الله فرمایي چې دغه دولت چې دوی ځان دپاره جمع کړی دی یوم یحمى علیها فی نار جهنم دغه دولت د دوی به د جهنم په اور ګرم کړی شي چې دغه دولت ولا ګرم کی نو فتقوا بها جباههم د دې دولتمندو تدوله به داغونه ورکړي وجنوبهم او بیا به د دوی ډډو له داغونه ورکړي وظهورهم او بیا به په دوی ملاګانو له داغونه ورکړي او بیا به ورته ملایکی وي هاذا ما کنزتم لانفسکم داغه دولت ته چې تا جمع کړو د خپل ځان لپاره نن به په دې اور ګرميږي او ستا تندي او ستا ډډو او ستا ملاله به په داغونه ورکړي بیا به ورته आवाज وشي چې اوسکه خوند هغه دولت چې کوم تا دنیا کې د ځان لپاره جمع کړو او دا الله نوم به درته واغستی شو ولا به نه ورکو نو عزیزانو ډېر خلک داسې دي یو سړی راشي او سوال وکړي د خدای په نامه ځه رکشه غټ پټې تنې ته دې وګوره سنډا عمره غټې فلان دا ډېر لوی ظلم تنې ته غټ څه کوي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سوال کوونکې که په اس درته سور راغی او سوال یې وکړه نو که ګډوره دې حلال کړی او هغه سوي نوکې پرتې وي اوله ورکه خو اسې مت واپس کوه که بلکل څه نه وي نو بیا ورته وایه چې معاف کا یغفر الله لك ولنا الله دې تا مبکي او خدای دې ما مبکي داسې جواب ورکړه تاسو خیال راغی واما سائل فلا تنهر چې قرآن ویلی دي هلته یو توجیه دام ده چې چا درنه سوال وکړه نو رټې به نه دګنه به ورته نه کړي د دې وجې نه کم خدای چې دا په لویه تنه سړی تا ته ودرولو دی او لسو پیسې ګیز سوال دپاره هغه خدای تا هم بل ته ودرولی شي که نه شي هغه تا هم بل ته ودرولی نو عرض مې دا و چې دې کې به ډېر خیال کوي چې انسان خو ډېر لوی شی انسان خو ډېر لوی شی چې په من سپی سپی اب هم د ځان نه اوچت ګڼې نو هله به ته سړی کېږي عزیزانو بزرګ کېدل آسان کار لوی پیر به درنه جوړ شي صاحب او دا د دنیا حمور چې دي دا به در پسې روان وي او صاحب لوی پیر به یو بزرګ وي انسان کېدل ګران کار دی چې انسان شي او خصلت انسانی در کې پیدا شي تا ته پته ده چې الله په انسان باندې انسان نامه ولی ایښې ده ولی ځکه چې انسان معنا دا ده چې هغه د یو بل سره مانوس وي مانوس د یو بل علاج وي په یو بل قربان وي او नशा पिला के गिराना तो सबको आता है मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साथी خونداده چې پریوته سړی روچت کې دا کمال یو سړی وګرځید او تیر دا صفت ورشه د لندن په انګریزانو کې وګوره سپیوالو په موټر نو ورته به ودرېږي او هغه سپی به موټر کې واچي او هسپتال ته به او دا هغه سپي مرهم پټي به وکړي او بیا به روزانه ځي او دا سپي تپوس به کوي چې د هغه زخم ټیک شو که نه نن ستا ملک کې به دا خلک نه چل ستا ملک کې به انسان په موټر ووایي چې وتښته په لاره یې سړی ووایي چې وتښته تېرو ورځو کې زه سوات نه را روان وم ما نه مخکې یو د تیلو ټینکر روان یو ماشوم یې رامنډه کړو سبم سر خوګم خو د ټوکړې ټوکړې په سړک وغورځېد دا ماشوم لکه هندوانه چې د ډېر اوچت نه رالړه کړي او د هندوانې پوستکي او دا سوروالی دننه چې دی داسې وشیندلی شي په دې سره ځکه چې وړاندې یو ټایر تېر شو وروستو نه دواړه ټایره کې نور تېر
نو دومره ټوکړې په سړک وشیندل شي. ما ورته کتل نو ډرایور نور خپل ورکړه. نو ما خپل ډرایور ته وې مالوي نشي چې درنه خلاص نشي. بس مخې ته ودرېدو ټانکر مودرولو مال تختې ولې زما په خپل پرې ورته چې اوس مې داخله کلی خلک کراله ما به مړ کی مال